ஹலோ சில்ட்ரன், வெல்கம் டு சேனல் கோல்ட் ஸ்டார் அகாடமி. இன்றைக்கி நம்ம இங்கிலீஷில் கிராமர் போர்ஷன் பார்க்க போகிறோம். ஒரு புது லெசன் படித்தோம் இல்லையா, த விண்ட் ஆன் த ஹாண்டட் ஹில்னு ஒரு லெசன் படித்தோம் இல்லையா, அதில் இருக்க கிராமர் போர்ஷன் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வெக்காபுலரியில் unscramble the sound describing words from the text. One has been done for you கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ let us unscramble. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிகிள் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, ஸோ மற்றதுக்கெலாம் நம்ம பார்த்துடலாம். மோன், ரம்பிள், ஹவுல், பூம், எக்கோ, க்ரோன். சரிங்களா? ஸோ இதோட ஸ்பெல்லிங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட், த டிடெக்டிவ்ஸ் டிக்ஷனரி. Choose the correct word from the box and fill in the blanks. A dash is someone who investigates a crime. Who is investigating a crime? Detective. A dash is someone who suffers the effect of crime. Who suffers of a crime? Victim. Someone who might have committed a crime is a dash. Who committed a crime? Suspect. A dash is an idea or fact that helps us to solve a mystery. So to solve a mystery, you need a clue. And dash is an information we have that proves us that something is true. So it is evidence. So evidence is an information that we have to prove something. So next, present perfect tense. ஸோ பர்ஃபெக்ட் டென்ஸுங்கிறது நீங்கள் லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே இன்ட்ரொடக்ஷன் சொல்லி பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இப்போ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ், ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ், இது மூணும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் tells us that an action is complete at this time. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் மை ஹோம்ஒர்க். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம ஹோம்ஒர்க் முடிச்சிட்டோம், பட் இட் இஸ் அ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஸோ அதனால ஐ ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் மை ஹோம்ஒர்க். ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ வி யூ தே இதுக்கெல்லாமே ஹெல்பிங் வெர்ப் ஹாவ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஹீ ஷி இட்டுக்கு ஹேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர், வி இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ப்ளூரல். So you is second person and they is third person plural. Okay, he she it is third person singular. Okay, so only for third person singular he she it we use the helping verb has. So all other things we use have. I have, you have, they have, we have, like that. Okay, then for he she it we use he has, she has, it has. Okay, along with the helping verb we use the past participle form of the action word. Okay, or verb. Okay, for example, we see some other example. My father has gone to bed. Okay, so my father has gone to bed. So here just is the key, just is like keyword. Okay, so when a word contains when a sentence contains the word just, it means that the sentence should have only present perfect tense. Okay, wow. So for present perfect tense, just is like a keyword. For example, today அப்படின்னு வந்தாலே அது கண்டிப்பாக ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் இல்லையா? ஸோ டுடே அப்படின்னு இருந்தாலே அது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். எஸ்டர்டே அப்படின்னு வந்தாலே அது பாஸ்ட் டென்ஸ்ன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அது மாதிரி ஜஸ்ட் அப்படின்ற வேர்ட் இருந்தாலே அது ஒரு சின்ன க்ளூ மாதிரி. ஸோ இது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஐ ஜஸ்ட் லெஃப்ட் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அதான். ஸோ another example, we have lived in this house since 2015. I have already ironed the shirts. We have stayed in the pool since 9 o'clock. Okay, so these are all examples for present perfect tense. Then past perfect tense. The past perfect tense tells us about an action that took place before another action in the past. That is, in past tense one action happened. ஓகேவா?
அதுக்கப்புறமா another action have happened following that. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து past perfect tenseன்னு சொல்கிறாங்க. Example, the train had left before he reached the station. So here there are two actions. பாருங்க, the train had left, train போயிடுச்சு, அது ஒரு action. He reached the station, அது ஒரு action. சரிங்களா? ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஆக்ஷனுமே பாஸ்ட் டென்ஸில் தான் நடக்குது. ட்ரெயின் போனதும் பாஸ்ட் டென்ஸ் தான், அவன் போய் ரயில்வே ஸ்டேஷனை ரீச் பண்ணதும் பாஸ்ட் டென்ஸ் தான். பட் எந்த ஆக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு நடந்தது? ட்ரெயின் போனது தான் ஃபஸ்ட்டு நடந்தது. சரிங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரெயின் போயிடுச்சு, அதுக்கப்புறமா வந்து அவன் ஸ்டேஷனை ரீச் பண்ணான். அந்த மாதிரி கேஸில் என்ன பண்ணுவோம்? ஃபஸ்ட்டு நடந்த ஆக்ஷனுக்கு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். த ட்ரெயின் ஹேட் லெஃப்ட். சரிங்களா? ஹேட் ப்ளஸ் த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வெர்ப், ஹேட் லெஃப்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். செகண்ட் நடந்த ஆக்ஷன் வந்து என்னது? ஹீ ரீச் த ஸ்டேஷன். அதுக்கு வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஸோ ரெண்டு ஆக்ஷன் வந்து பாஸ்டில் நடந்திருக்கு. அந்த மாதிரி கேஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நடந்த ஆக்ஷனுக்கு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸும் செகண்ட் நடந்த ஆக்ஷனுக்கு சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? லெட் அஸ் see some other examples. had plus past participle. ஓகேவா? இதுக்கு வந்து எப்போவுமே hadன்றது தான் ஹெல்பிங் வெர்பு ஃபார் all the things like I had, you had, we had, they had, he had, she had, it had. For everything we use all the three first person, second person, third person. For everything we use the helping verb had here. Okay, had plus past participle form of verb. So I noticed that he had left his books behind. So here noticed is past action, had left is past perfect action. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே had left அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு நடந்துச்சு, அதுக்கப்புறமா தான் அவங்க வந்து நான் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணினேன். இங்கே ரெண்டுமே வந்து பாஸ்டில் நடந்தது. ஸோ முதல்ல நடந்தது அவன் போயிட்டான், புக்கை விட்டுட்டு போயிட்டான். ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் நம்ம சொல்லுவோம். நான் பார்த்தேன் அப்படிங்கிறத வந்து பாஸ்ட் ஆக்ஷனில் நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ பை த டைம் ஐ ரிட்டர்ன்ட் ஹோம் ஹீ ஹேட் ஆல்ரெடி லெஃப்ட். when I came home they had already eaten the meal. For eat is the present tense, ate is past tense, eaten is past perfect tense. Okay, they had eaten the meal. Okay, he began to run after he had seen the cat. Okay, see, saw, seen is the past participle form. Okay, the baby had cried before her father came. The baby had cried before her father came. Okay, so next one, future perfect tense. In future perfect tense helps to describe an event that is explained or planned to happen before a time in future. Okay, so in future but before a time it's going to happen, we have planned it or we are expected it. So in that case we will be using future perfect tense. Okay, example, we would have completed our project by next week. அதாவது அடுத்த வாரத்தில் நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்டு முடிஞ்சிருக்கும், அதாவது அடுத்த வாரத்தில் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து முடிஞ்சிருக்கும் அந்த மாதிரி. ஸோ வந்து முடிஞ்சிருக்கும் அப்படின்றது பாஸ்ட் டென்ஸு, பட் வந்து அடுத்த வாரத்தில் தான் அது நடக்க போகுது இல்லையா? ஸோ அடுத்த வாரம் இந்த டைமில் அது முடிஞ்சிருக்கும். ஓகே, ஸோ அதான் we would have completed our project by next week. ஸோ another example, ஸோ இங்கே வந்து would have அப்படிங்கிறத ஹெல்பிங் வெர்ப் யூஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஸோ இதில் வந்து I would have, you would have, he would have, she would have எல்லாமே வரும். சரிங்களா? பார்ப்போம். She said that she would have lived in Delhi. I said that I would have lived in Delhi. You said that you would have lived in Delhi. So here would have is the helping verb. Okay, so this future perfect tense also comes in conditional statements. Conditional statements என்னன்னா, நீ இதை செஞ்சிருந்தனா இது நடந்திருக்கும், நீ இதை செஞ்சிருந்தனா இது நடந்திருக்கும், நீ இதை செஞ்சிருந்தனா இது நடந்திருக்காது, அந்த மாதிரி வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து ரெண்டு போர்ஷன் இருக்கும். இதை நீ செஞ்சிருந்தனா அது வந்து ஒரு கண்டிஷன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அம்மா சம்டைம்ஸ் வந்து
நீ ஹோம்ஒர்க் எழுதி முடிச்சிட்டா நான் உனக்கு சாக்லேட் தருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஹோம்ஒர்க் எழுதி முடிச்சிட்டா அப்படிங்கிறது ஒரு கண்டிஷன். ஸோ இஃப் யூ ஃபினிஷ், அதை செஞ்சு முடிச்சிட்டா நான் வந்து உனக்கு சாக்லேட் தருவேன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ அதுதான் வந்து கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட். இதை செஞ்சால் இது நடக்கும், இதை செஞ்சால் இது நடக்காது, அந்த மாதிரி நடக்கும் சொல்லலாம் அல்லது நடக்காதுன்னு சொல்லலாம். சரிங்களா, அதுதான் வந்து கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ இஃப் ஐ ஹேட் ஒன் த லாட்ரி ஐ வுட் ஹாவ் பாட் அ நியூ கார். ஓகேங்களா, ஸோ லாட்ரியில் நான் வின் பண்ணியிருந்தான்னா நான் வந்து நியூ கார் வாங்கியிருப்பேன். ஸோ தட் மீன்ஸ் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, நான் லாட்ரிலையும் வின் பண்ணல, புது காரும் வாங்கலை. ஓகே, ஸோ ரெண்டுமே நடக்கலை. பட் அவர் வந்து சொல்கிறாரு, இஃப் ஐ ஹேட் ஒன் த லாட்ரி ஐ வுட் ஹவ் பாட் அ நியூ கார். ஸோ அனதர் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். இஃப் வி ஹேட் ஸ்டடிட் வி வுட் ஹாவ் பாஸ்ட் இன் த எக்ஸாம். ஓகே, ஸோ ஒழுங்காக நம்ம படிச்சிருந்தோன்னா நம்ம எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணிக்கலாம். த ஆக்சுவல் ஃபேக்டர்ஸ் வி டின்ட் ஸ்டடி அண்ட் வி டின்ட் பாஸ் த எக்ஸாம். ஓகே, ஸோ பட் த ஃபேக்டர்ஸ் இஃப் வி ஹாவ் படிச்சிருந்தா பாஸ் பண்ணியிருக்கலாம், ஆனால் படிக்கல. அதுதான் இங்கே வந்து கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் மீன் பண்ணுறாங்க. இஃப் வி ஹேட் ஸ்டடிட் வி வுட் ஹாவ் பாஸ் த எக்ஸாம். ஓகேவா, ஸோ இப்போ டென்சஸில் வந்து சில அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற சில வேர்ப்ஸ்க்கு வந்து நம்ம பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் பார்க்கலாம். டாக், டாக்ட், டாக்ட். ஓகே, ஸோ first I'm giving the simple present tense, then the simple past tense, and third column is the past participle form. Cry, cried, cried. Ring, rang, rung, R-U-N-G, rung. Swim, swam, swum, S-W-U-M. Okay, eat, ate, eaten. Rise, rose, risen, risen. Okay, chase, chased, chased. Go, went, gone. So next one, fill in the blanks with past perfect tense with the help of the words given in brackets. Okay, so நம்மளோட லெசனில் வந்து நிறைய past perfect tense வந்திருக்கு. ஸோ அதில் வந்து நம்ம fill in the blanks நம்ம பார்த்துலாம். When Usha looked out of the window, dark clouds dash over the mountains. So gather is the verb here. So what is the past perfect tense? Had gathered. Okay, she had no umbrella with her. The weather dash so fine just a few hours ago. Had seemed. All was dark again. Night had fallen. She ran towards a big gap in the wall through which she had entered. Usha looked back at the ruins. The sun had come up and was touching the top of the walls. Had come. That's all friends. Tenses நல்லா பார்த்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். Thank you.